عمران خان کی ایک گھر کی نیلامی کی خبر سن کر ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، اس پر ٹچ نہیں کرنا، اس کی کسی چیز کو بھی آپ نے آنچ بھی نہیں آنے دینی ہم نے۔ اب یہاں سے اب جی کر جائیں یا مر کے جائیں ہم، کیونکہ پاکستان کو ویسے ہی سب جیل قرار دے دیں آپ، کیونکہ ہر دوسرے شہری پر جو یہاں ریڈی بھی لگاتا ہے یا وہ کہیں پہ بھی رہتا ہے کسی بھی کلاس کا ہے، آپ نے اس پر ایف آئی آر کاٹ دی ہے کیونکہ صرف وہ آواز اٹھاتا ہے۔ تو جمہوریت تو یہاں پہ رہی نہیں، کل سے آپ نے مسجدیں شہید کرنا شروع کر دی ہیں، تو اسلامی بھی نہیں رہا۔ تو ایک غیر اسلامی غیر جمہوری ریاست جسے کہتے ہیں نا، ایک زمین کے ٹکڑے میں ہم رہ رہے ہیں جہاں جنگل کا قانون ہے، یہاں پہ وہی سروائیو کرے گا جو طاقتور ہے، کیونکہ آئین قانون اور 26ویں ترمیم کے بعد تو انا للہ و انا الیہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ ہمارے قائد ہمارے مرشد کے گھر پر بھی حملہ آور ہو رہے ہو۔ آپ نے زمان پارک میں چادر اور چاردیواری کا تقدس پامال کر کے آپ لوگ ہوئے، ہم لوگ نے آواز اٹھائی، ہم لوگ پر آپ نے 9 مئی کیا، آپ لوگ نے ہمیں 4 اکتوبر کو ڈالا، 24 نومبر کو آپ نے کون سا کیس ہے جو ہم پہ نہیں کیا ہوا ہے؟ اب آپ اس کے اس گھر پہ بھی آ گئے ہو، مطلب آپ لوگوں کو سکون نہیں آ رہا ہے، اس ملک کو تباہ کر کے آپ ہمارا مرشد خان ہے اور ہم تو اس کو اپنا پیر مانتے ہیں، ہم اس کے مرید ہیں، تو یہ کسی کے باپ کی جرت نہیں ہے۔ چاہے کوئی ادارہ ہو، چاہے کوئی سیاسی پارٹی ہو، چاہے کوئی جو مرضی ہو، اس ملک کا سب سے بڑا فرعون ہو، انشاءاللہ مرشد خانے کو انشاءاللہ مرشد بھی باہر آئے گا، دوبارہ ادھر آباد بھی ہوگا، اور یہی انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ پاکستان کی سیاست کا مرکز بننے جا رہا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ اس وقت میں بنی گالہ موجود ہوں۔ آج خبر آئی عمران خان کے گھر کی نیلامی کی کہ یہ آج عمران خان کا گھر نیلام ہوگا۔ سو آپ دیکھ سکتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور جہاں تحریک انصاف کے نوجوان پہنچ گئے، لوگ پہنچ گئے، شہباز بھٹی پہنچے اور کافی تعداد میں لوگ پہنچے۔ ان سے بات کرتے ہیں یہاں پہنچنے کا مقصد کیا ہے، اور آج شہباز صاحب جو خان کے گھر کی نیلامی کی خبر آئی کہ نیلام ہو رہا ہے یہ گھر عمران خان کا، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہی ہمیں خبر آئی کہ آج عمران خان کا گھر نیلام ہو رہا ہے، یہ ہمارا مرشد خانہ ہے، یہاں ہمارا مرشد رہتا تھا، یہ اس کا گھر ہے، اس تو روڈوں سے بھی ہمیں محبت ہے۔ تو جیسے ہی ہمیں خبر ملی ہم فوراً پہنچے، ابھی اور بھی لوگ آ رہے ہیں، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا، کسی کے باپ کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ عمران خان کے گھر کی نیلامی کرے۔ یہ تو نہ کسی قانون کے مطابق ہوئے، مجھے تو سمجھ نہیں، یہ ڈفر کر کیا رہے ہیں؟ یہ ڈفرز انہوں نے یہ نیلامی کا جو وہ ایک اشتہار ہے وہ لگایا کیسے ہے؟ عمران خان کا جو کیس ہے اس میں تو اس نے اپیل کی ہوئی ہے، جب اپیل کی ہو تو قانون کہتا ہے کہ اپیل کی ہو، جب تک اس اپیل کے فیصلہ نہ آئے، یا تو ریجیکٹ ہو یا اس کے خلاف کوئی فیصلہ نہ ہو، تو نہ تو اس کی کوئی چیز نیلام ہو ہی نہیں سکتی، اور اگر یہ کرے بھی تو اس میں پہلے جو ہے وہ جو مالک ہوتا ہے اس کو انہوں نے اطلاع دینی ہوتی ہے، نوٹس دینے ہوتے ہیں، بغیر نوٹس کے یہ کیا ہے، وہ تمہارے باپ میں بھی جرت نہیں ہے تم یہ کر سکو۔ آپ دیکھیں گے شام تک یہ کہیں گے ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ یہ مرشد خانہ ہے، عمران خان کا 80% پاکستان مرید ہے، تو مرشد خانے پہ انشاءاللہ آج بھی نہیں آنے دیں گے۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مرشد خانہ ہے؟ آپ یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں اس شخص کو پہچان کیا ملی ہے، تو اس آیت سے یہ آیت اس شخص کی ایک پہچان بن چکی ہے۔ جہاں پہ بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ذکر ہوتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں عمران خان آتا ہے، یہ تو ہمارا مرشد خانہ ہے، اور ہم تو اس کو اپنا پیر مانتے ہیں، ہم اس کے مرید ہیں، تو یہ کسی کے باپ کی جرت نہیں ہے۔ چاہے کوئی ادارہ ہو، چاہے کوئی سیاسی پارٹی ہو، چاہے کوئی جو مرضی ہو، اس ملک کا سب سے بڑا فرعون ہو، انشاءاللہ مرشد خانے کو انشاءاللہ مرشد بھی باہر آئے گا، دوبارہ ادھر آباد بھی ہوگا، اور یہی انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ پاکستان کی سیاست کا مرکز بننے جا رہا ہے۔ اچھا، دوبارہ پاکستان کی سیاست کا مرکز ہوگا، کیونکہ واقعی آج اڈیالہ جیل سیاست کا مرکز آج بھی عمران خان ہے، اور سیاست کا محور عمران خان ہے، مرکز اڈیالہ جیل ہے، لیکن ایک وقت تھا کہ یہ جگہ سیاست کا مرکز ہوا کرتی تھی، یہاں رش ہوتا تھا، یہاں تحریک انصاف کے لوگ ہوتے تھے، یہاں کارکنان ہوتے تھے، یہاں میڈیا ہوتا تھا، یہاں ایم این ایز ہوتے تھے، لائنیں لگے ہوتی تھیں۔ سو مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ چاچا جی، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے آگے کھڑے ہیں آپ، بورڈ لگا ہے بنی گالہ کا، خان صاحب کا گھر ہے پیچھے، کیا کہیں گے آپ؟ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ بھولے ہوئے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ مرشد کا گھر ہے، اس کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، نہ ہم ہاتھ لگانے دیں گے، انشاءاللہ ہم اپنی جانیں دیں گے، لیکن اس پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اچھا، آنچ نہیں آنے دیں گے، انشاءاللہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے مرشد کے گھر کو ہاتھ بھی لگائیں۔ ٹھیک ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہمارے مرشد کے گھر کو ہاتھ لگایا جائے۔ تو ہم یہاں موجود ہیں، یہاں لوگ پہنچ رہے ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ دکھائیں جی ذرا اس طرف ہو کے، یہاں فیملیز پہنچ رہی ہیں، خواتین پہنچ رہی ہیں۔ یہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ماں، جی بوڑھی ماں آئی تھی، اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جی بائکیا کروا کے، بالکل وہ بائک پہ دور سے یہاں سے تقریباً
30 किलोमीटर दूर से वो बाइकिया करवा के यहाँ पहुंची थी और कह रही थी कि कहीं हान का गढ़ तो नहीं गिरा रहे, कहीं इस पे कब्जा तो नहीं कर रहे, तो अकेली आई थी। और आप देख सकते हैं इस तरह यहाँ खवातीन भी पहुंच रही हैं, फैमिलीज पहुंच रही हैं। जो ये खबर आई है जी, अस्सलाम वालेकुम, या कनाबदू व एक नस्ताइन, पीछे इमरान खान का घर और नीलामी की खबरें, आप यहाँ पहुंची हैं, किस लिए आई हैं आप? इमरान खान की एक घर की नीलामी की खबर सुनकर हमने पहले भी कहा है कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, उस पर टच नहीं करना, उसकी किसी चीज़ को भी आपने आज भी नहीं आने देनी हमने। अब यहाँ से अब जी कर जाएँ या मर के जाएँ हम, क्योंकि पाकिस्तान को वैसे ही सब जेल करार दे दें आप, क्योंकि हर दूसरे शहरी पर जो यहाँ रेडी भी लगाता है या वो कहीं पे भी रहता है, किसी भी क्लास का है, आपने उस पर FIR काट दी है क्योंकि सिर्फ वो आवाज़ उठाता है। तो जमहूरियत तो यहाँ पे रही नहीं, कल से आपने मस्जिदें शहीद करना शुरू कर दी हैं, तो इस्लामी भी नहीं रहा। तो एक गैर इस्लामी गैर जमहूरी रियासत जिसे कहते हैं ना, एक ज़मीन के टुकड़े में हम रह रहे हैं जहाँ जंगल का कानून है, यहाँ पे वही सरवाइव करेगा जो ताकतवर है, क्योंकि आइन कानून और 26वीं तरमीम के बाद तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद आप हमारे कायद, हमारे मुर्शिद के घर पर भी हमला आवर हो रहे हो। आपने ज़मान पार्क में चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पमाल करके आप लोग हुए, हम लोग ने आवाज़ उठाई, हम लोग पर आपने 9 मई किया, आप लोगों ने हमें 4 अक्टूबर को डाला, 24 नवंबर को आपने कौन सा केस है जो हम पे नहीं किया हुआ है। अब आप उसके इस घर पे भी आ गए हो, मतलब आप लोगों को सुकून नहीं आ रहा है, इस मुल्क को तबाह करके अच्छा, आपने सोच आप लिया है। यहाँ पहुंची हैं तो क्या महसूस हो रहा है? क्योंकि एक वक्त था यहाँ रश होता था, हम सब रोज़ाना यहाँ से गुजर के जाते थे, और आज ये वीरान सड़कें, आज ये वीरान बाग, यहाँ परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें, क्या महसूस कर रही हैं? ये सिर्फ ये नहीं, ये पूरे मुल्क का, जब से खान जेल में ना, पूरे मुल्क का यही हाल है। अभी हम आ रहे थे तो हम रास्ते में यही बात कर रहे थे कि मैं अपनी छोटी बेटी लेकर यहाँ सड़क पे बैठा करती थी और इतना मजा आता था जैसे एक फैमिली पे बैठे हुए हैं। पहले भी आप हम लोग, ऐसा लगता था जैसे फैमिली है, कोई डर कोई खौफ नहीं होता था, ठीक है। कभी हमें लगा ही नहीं कि हम अपने किसी औरों के साथ बैठे, अपनों के साथ बैठे होते थे, लेकिन इन लोगों ने तो जंगल का कानून बना दिया। और ये नहीं कि सन्नाटा सिर्फ बनेगाला की सड़कों में, सन्नाटा पूरे शहर में है, पूरे मुल्क में है। हर शख्स रो रहा है और हर शख्स खान को याद कर रहा है। अब इस मुल्क का निजात दहिंदा खान ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप अस्सलाम। भी यहाँ पहुँची हैं, कहाँ से आई हैं आप? जी हम इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से ही आप आई हैं। तो आपने ये खबर सुनी और आप यहाँ बनीगाला पहुँच चुकी हैं, क्या वजह आने की और क्या जज्बात हैं आपके? जी हमने ये सुना कि हमारे खान के घर की नीलामी का इनको शौक़ चढ़ा है, तो हमने कहा कि हम पहुँचते अपने खान के घर के सामने खड़े होकर इनको बताते हैं कि दिस इज़ नॉट राइट, जो आप करने जा रहे हैं ये बिल्कुल गलत बात है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक आपने बंदे को इल्लीगल जेल में डाला और ऊपर से आपने अब उसके घर के ऊपर धावा बोलने का प्लान किया हुआ है। ये आपके मज़मूम अज़ाइम जो है उनका ये बता रहा है हमें, और हम अपने खान के लिए खड़े हैं इधर। खान के लिए जी बिल्कुल बिल्कुल। खान के लिए यहाँ खड़े हैं। सो आप ये देख सकते हैं जी, यहाँ एक बड़ी तादाद में जो कारकुनान हैं वो पहुँचना शुरू हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप कहाँ बलूचिस्तान से ताल्लुक़ और यहाँ आप बनीगाला पहुँचे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। खान साहब का घर जो है ना, जिस तरह हमारे और दोस्तों ने भी कहा कि खान साहब का घर हमारी रेड लाइन है, और हम चाहे बलूचिस्तान में रहते हों, चाहे सिंध में रहते हों, कश्मीर में रहते हों, गिलगित बल्तिस्तान में रहते हों, जहाँ से भी खान साहब की घर की इज़्ज़त की बात होगी हम वहाँ पहुँचेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हम ये इस खान साहब के घर की नीलामी की जो 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 दास्तान घड़ी गई, इसको हम मिटा के रहेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी। देख सकते हैं ये बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ पहुँचे हुए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बनीगाला की सड़कें, इमरान खान का घर, क्या जज्बात हैं? देखिए जी, ये हमारे मुर्शद का घर है। मुर्शद के घर की हिफाजत के लिए मुर्शद के दीवाने हर टाइम तैयार और मौजूद हैं। हम अपने मुर्शद के घर की हिफाजत करना जानते हैं और करते रहेंगे। करते रहेंगे। सो आप ये देख सकते हैं जी, ये सूरत हाल है इस टाइम यहाँ बनीगाला की, ये सूरत हाल है इस टाइम ये बनीगाला इमरान खान के घर के बाहर की। यहाँ तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं जी। 11 का टाइम था अभी तक। अच्छा जी, बिल्कुल 11 का टाइम था नीलामी का, लेकिन अभी तक नीलामी नहीं हो सकी। और फिर ये सूरत हाल है। और जो ही कारकुनान ने सुना, कोई पिंडी से आया है, कोई कहीं से आया है, दूर दराज से यहाँ कारकुनान पहुँच रहे हैं। और मैंने बताया इससे पहले एक बूढ़ी माँ जी बाइकिया करवा के, मैं कसम उठा सकता हूँ कि वो यहाँ पहुँची और यहाँ पहुँच के मुझे आके पूछ रही थी कि कहीं मेरे हान का घर तो नहीं गिरा रहे, कहीं इस पे कब्ज़ा तो नहीं करे। तो मैंने कहा अभी आपके सामने ये सूरत हाल है। तो वो यहाँ अकेली मौजूद रहीं और यहाँ से रवाना हो गई। सो ये सूरत हाल है इस टाइम बनीगाला की। जो सूरत हाल होगी आपको अपडेट देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।